الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam.
Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'ina muslimina wa muslimat ahya'i minhum namba bil rahmatika ya arhamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwaillah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuha maladnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk petang ni menjelang maghrib kita tujukan untuk surau untuk Masjid Kampung Paya. Ikut jadual malam ni memang kuliah maghrib di Kampung Paya, tapi lockdown lagi, kita online untuk Kampung Paya, insyaAllah Masjid Kampung Paya. Minta sahabat-sahabat di Kampung Paya sharekan, insyaAllah mohon sharekan kuliah bersama, sharekan majlis biar barakah semua, mudah-mudahan insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share, mohon share sahabat-sahabat di Kampung Sawah, di Kampung Paya, di Chua, di Lukut, di Puriksen yang sedang PKP sekarang ni. Kita buat online insyaAllah, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Kita berdoa sama-sama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon juga disabat di kawasan Lukut insya-Allah. Tuan Haji Said, Tuan Haji Yusuf, Masjid Lukut. InsyaAllah, mana yang boleh share kita share insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian kita ini diberkati Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala biar dijauhkan, diangkat ke atas terus hujung-hujung maghrib menjelang maghrib Jumaat yang berkat ni. Kita mohon Allah Ta'ala biar diangkat wabak yang Allah uji sekarang insyaAllah. Allah Akbar. Cerminkan mata dalam kereta insyaAllah. Tak, saya cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafsir ayat Yunus, Surah Yunus ayat nombor 88. Bukan saya nak tafsir, kita baca Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dah ayat nombor 88 dah ya. Siri yang ke-61. Tafsir ringkas pada Tuan Guru insya-Allah. Sama-sama kita baca. Saya tanpa cemata ni, saya tunggu anak saya hantar macam-mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'uhu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana utmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara'ul azabal alim. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 88, sambungan semalam diterjemahkan. Dan Nabi Musa pula merayu ya. InsyaAllah mohon komen suara insyaAllah. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalan-Mu, yakni disebabkan kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meterikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu.
maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Allah Akbar. Surah Yunus ayat 88. Ini Nabi Yunus mohon kepada Allah Ta'ala sampai ke tahap tu, sampai ke level tu. Ulang balik, apa doa Nabi Musa? Musa berdoa, Musa berdoa, Rabbana innaka ataina fir'auna wa mala'a zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhan, sesungguhnya kamu kurniakanlah kepada Fir'aun dan kepada kumpulannya, wazir-wazirnya sebagai perhiasan hidup dan harta benda di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilika. Wahai Tuhan, segala harta benda dan segala perhiasan dan pengaruh yang kamu berikan mereka itu telah mereka pergunakan dan menyesatkan orang lain daripada menuju ke jalan-Mu. Doa lagi Nabi Musa, Rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Oleh itu, wahai Tuhan, kami berdua memohon daripada-Mu supaya kamu hapuskan berkat pada harta benda mereka dan kamu tutup kemas hati-hati mereka. Allah Akbar. Fala yu'minu hatta yara'ul azab alima. Ini doa Nabi Musa yang telah digunakan. Dengan cara itu mereka tidak boleh lagi beriman walaupun mereka itu tengok sendiri azab yang maha pedih. Ini cerita Nabi Musa tadi mengenai keadaan manusia tadi, kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun yang mengejar harta benda. Allahu Akbar. Terlampau seronok dengan harta benda. Cuba renung tuan-tuan, doa Nabi Musa tu sampai mohon kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya Allah Ta'ala turunkan satu yang dipinta oleh Nabi Musa. Teruk sangat perangai Nabi kaum Fir'aun dengan wazir-wazirnya, dengan pengikutnya. Pasal apa? Mengikut sangat dengan keadaan harta yang Allah beri. Kita tengok satu persatu tafsiran Tuan Guru, insya-Allah. InsyaAllah. Ini doa Nabi Musa yang telah digunakan beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun dahulu, dan Allah mengulangi lagi dalam Al-Quran untuk menjadi tatapan pembacaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita sekarang ini untuk jadi peringatan. Kita belum dah sampai hujung akhir zaman. Dah pun macam-macam peringatan. Sekarang peringatan yang terhebat iaitu COVID-19. Bukan satu Malaysia, satu dunia. Ini peringatan lah, peringatan daripada Allah Ta'ala. Musa pun dapat macam-macam mukjizat untuk kaumnya, untuk kaum dia beriman, tapi kedegilan daripada kaum Fir'aun sampailah kaum Bani Israel. Sampai terdidik Bani Israel sampai sekarang perangai Fir'aun tu dibawa ni. Gilakan kuasa, gilakan harta, gilakan bunuh orang macam-macam. Ni perangai yang tak habis. Kita tengok.
Inilah doa Nabi Musa yang telah digunakan beribu-ribu tahun dahulu, dan Allah mengulangi lagi dalam Al-Quran untuk menjadi tatapan pembacaan umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita sekarang ini. Ini adalah doa daripada mereka yang yakin bahawa Fir'aun dan menteri-menteri dia ataupun kabinet dia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk didakwah dan untuk dimasukkan kebenaran di dalam hati perut mereka itu. Sampai ke level tu. Wahlah Nabi Musa untuk memujuknya untuk balik kepada Allah Ta'ala. Degil amat sangat keras, yang amat sangat tak hendak terima. Pasal apa? Dah ada bab mewah, dah perasan macam Tuhan, dah perasan macam berkuasa, dah perasan hebat dalam dunia. Tak nak terima apa yang didakwah oleh Nabi Musa. Dalam doa ini Nabi Musa meletakkan masalah di depan Allah Ta'ala sebelum meminta sesuatu. Kita sekarang sepatutnya begitu. Sebelum minta sesuatu daripada Tuhan, kita sebut dahulu kes kita. Wahai Tuhan, aku sakit, kata Tok Guru. Wahai Tuhan, aku jahil. Wahai Tuhan, aku diinaya. Macam tu sepatutnya. Kemudian barulah Rabbana, Rabbana, minta daripada dia. Itu caranya. Serupa kita minta pitih daripada saing ataupun sahabat kita, kata Tok Guru. Takkanlah sampai saja di muka tangga kita minta pitih terus. Tidak boleh begitu caranya. Kita beritahu dahulu. Contohnya, kata Tok Guru, ambo ni ataupun saya ni, ambo ni tidak ada beras, anak-anak tidak boleh makan nasi, ataupun atap rumah bocor. Selepas itu barulah kita minta sesuatu keperluan. Itu adabnya. Ni contoh yang Tok Guru bagi tahu. Bila menghadap Allah Ta'ala, itulah caranya. Mesti ada proses dia. Sekarang Nabi Musa sebut kes dia dahulu. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau telah berikan Fir'aun dan segala anggota kabinetnya itu perhiasan hidup, zinatan, wa amlan, wa amwalan, harta benda, banyak gaji besar, income tinggi, supaya Fir'aun dan kabinetnya dapat hidup di muka dunia ini. Nabi Musa declare hebatnya Fir'aun tu dengan income dia, dengan kuasa, dengan anggota kabinet dia, wazir dia, orang kerabat dia, semuanya hebat-hebat. Bangga dia dapat hidup di dalam dunia. Allah bagi semua. Zinatan, kata Tok Guru, asalnya maknanya ialah perhiasan. Perhiasan ini tidak semestinya barang kemas ataupun rumah tangga saja. Satu daripada perhiasan yang disanjung manusia hari ini ialah pengaruh. Pengaruh. Pengaruh memang dihiaskan. Satu perhiasan dunia yang paling hebat ialah pengaruh. Orang yang berpengaruh dipandang molek dan dihormati semua orang. Bahkan mereka diberi pula sebutan yang berhormat, yang amat berhormat, walaupun dia tidak kaya. Untuk Fir'aun, dia ada harta, ada pengaruh, kata Tok Guru, dan mempunyai kuasa sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden sebuah negeri yang terkenal bertamadun, iaitu Mesir. Ini hebatnya Fir'aun. Dia adalah raja dan presiden di negeri Mesir zaman dahulu. Rabbana liyudillu an sabilika. Wahai Tuhan, segala harta serta segala pengaruh yang kamu beri kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, mereka gunakan untuk menyesatkan manusia daripada jalan-Mu, ya Allah. Dalam doa ini Nabi Musa kemukakan kepada Allah Ta'ala satu isu. Sepatutnya harta benda itu dan perhiasannya itu yang diperolehi
manusia digunakan untuk mengenang budi tuan punya harta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, Fir'aun menggunakan harta benda dan perhiasannya untuk mengugut rakyat. Ada kuasa, ada harta, Fir'aun buat mengugut rakyat dia sendiri. Ni nak jadi teladan untuk pemerintah, untuk pentadbir sesuatu negara ataupun sesuatu negeri. Jangan mengugut rakyat dengan kuasa, dengan harta. Kalau pemerintah sekarang, dia dilantik oleh rakyat juga. Bila dilantik rakyat juga, kenapa nak mengugut rakyat? Kenapa nak mengugut rakyat? Mengikat rakyat. Sepatutnya bantu rakyat, ditadbir, diuruskan rakyat tu sebenar-benarnya, bukan untuk perut sendiri, bukan untuk kerabat sendiri, tapi akhir zaman semuanya untuk perut sendiri, untuk keluarga sendiri, kaya raya. Sekarang Allah bagi COVID-19, Allah ambil satu-satu nikmat. Kalau tak beringat juga, ni tengok Fir'aun macam mana cerita. Oleh kerana dia ada pitih dan pengaruh, kata Tok Guru, dia pujuk dan ugut orang supaya sokong dia dan menentang Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa memimpin manusia menuju ke jalan Tuhan. Bukan apa pun, bukan berpolitik pun Nabi Musa. Nabi Musa nak bawa orang pergi ke jalan yang benar, jalan yang menghadap Allah Ta'ala, jalan yang betul, bukan nak menyeleweng di dunia. Pasal apa? Ada lagi satu kehidupan. Kata Tok Guru, ambo sokmo. Tok Guru kata ambo sokmo. Maksudnya apa? Saya selalu. Ambo sokmo peringatkan bahawa selain kita mencari pitih, mencari pangkat, kita kena mencari satu lagi, iaitu jalan hidup yang betul. Jalan hidup yang betul ataupun sistem hidup Islam yang sempurna. Slogan Islam sebagai ad-din, kata Tok Guru, yang diistilahkan sebagai Islam sebagai cara hidup, adalah satu kefahaman bahawa ada satu lagi jalan lain, bahawa ada juga jalan lain, iaitu jalan hidup. Walaupun ada jalan dari rumah ke pekan, ada jalan dari rumah ke pejabat, ada satu lagi jalan yang dipanggil jalan hidup. Itu yang jalan yang benar. Itu yang Nabi Musa ajak, yang Nabi Muhammad SAW pujuk kita. Jalan yang sebenarnya waktu di dunia, untuk mengakhiri kita, menyambung perjalanan kita ke satu lagi jalan, iaitu di akhirat. Jalan hidup ini, kata Tok Guru, ada dua haluan. Walaupun tidak nampak dengan mata kasar, Tok Guru kata mata lendi atau mata kasar, tetapi boleh dicari dengan mata hati. Sama ada jalan syaitan ataupun jalan Al-Quran, yang boleh dipanggil Hizbullah ataupun Hizbul Syaitan, parti Allah ataupun parti syaitan. Jadi secara tidak langsung memang manusia berparti, sama ada parti berdaftar ataupun tidak berdaftar. Kerana parti ini bermakna kumpulan, jemaah. Orang putih kata grup ataupun puak. Kumpulan. Tiap-tiap manusia mesti berpuak, sama ada puak serumah, puak sekampung ataupun puak. Itulah memimpin anak buahnya, untuk menghala kepada Tuhan atau menghala kepada syaitan dan neraka. Kita tengok nak menghala mana satu-satu kaum tersebut. Itu kena renung kita. Dah pukul 7 tepat. Okay. Nabi Muhammad menunjukkan contoh cara hidup halal dalam semua urusan. Mencari harta, berniaga, mentadbir dan bersosial. Itu yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Cara hidup syaitan pula menunjukkan contoh amalan haram dalam semua urusan. Istilah berpolitik, golongan ini dipanggil pragmatik.
Dalam bahasa Arab dipanggil nafi'iyyin. Nafi'iyyin. Nafi'iyyin bermakna orang yang tidak kita sama ada, orang yang tidak kira sama ada orang lain mudarat ataupun tidak. Asalkan aku dapat boleh manfaat, cukup. Apa prinsip hidupnya? Nafsu. Ni dia mengikut nafsu. Nafsu hendak pitih, nafsu hendak makan, nafsu hendak mempengaruh dan sebagainya. Semuanya mengikut nafsu. Itu yang syaitan pimpin. Berbeza dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, pimpin macam mana. Itu yang Nabi Musa nak ketengahkan pada kaumnya. Selepas kaum Nabi Musa merayu, barulah dia membuat kesimpulan bahawa dengan sebab harta dan pangkat yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, itu membahayakan dia dan membahayakan rakyatnya. Maka Nabi Musa memohon, wahai Tuhan, musnahkanlah harta benda. Makna asalnya ubah kejadian manusia. Maknanya kalau boleh, yang pertama, Rabbana itmis ala amwalin lihim. Wahai Tuhan, musnahkan harta benda. Lepas tu tamasa yatmisu. Maknanya ubahkan kejadian manusia. Maknanya kalau boleh engkau pusingkan muka dia ke belakang, aku hendak engkau hapuskan segala harta benda Fir'aun di dunia ini dengan apa cara sekalipun. Ni Musa mohon pada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, washdud ala qulubihim. Di samping kau musnahkan harta benda dan ekonomi dia, kau ikat dia ketat, kata tu guru kejat, kau ikat ketat hatinya supaya kekafirannya terikat kemas dalam hati dan cahaya keimanan tidak boleh masuk menembus. Allah, tuan-tuan, bila Nabi dah berdoa macam tu, dia minta Allah silkan hati, tak boleh langsung masuk cahaya keimanan. Itu yang Nabi minta. Dah terlampau dibuat, dah sangat frust dia dengan Fir'aun, dengan kaum dia, sampai minta kepada Allah Ta'ala tutup, dihijabkan, tak boleh terima beriman. Pasal apa? Keringnya hati Fir'aun tu, keras hatinya, termasuk kaum dia, kerabat dia. Cara Nabi-Nabi berdoa tidak sama dengan cara kita berdoa di kampung. Kita berdoa supaya dipanah petir, supaya digondolkan kepala, buruk siku, macam-macam perkara yang bentuk fizikal, bukan keimanan. Padahal satu daripada cara Allah Ta'ala membalas khianat orang kafir ialah memastikan hati dia tertutup dengan kekafiran dan tertutup daripada dimasuki cahaya iman. Kalau pintu hati dia masih terbuka, masih ada lagi ruang untuk dia mendengar kebaikan, mendengar ceramah dan sebagainya. Ni tu yang kita bimbang. Kadang-kadang orang tak nak terima bab kuliah, tak nak terima bab majlis ilmu. Pasal apa? Sibuk dengan bab dunia. Tu risau kita. Doa yang Nabi Musa minta tu. Mungkin apa yang didengar daripada percakapan orang ataupun perkara yang didoakan oleh orang masuk ke dalam hatinya, mengambil alih tempat kebodohan. Dalam doa ini Nabi Musa mohon kepada Allah Ta'ala supaya dikekalkan sebanyak mana perasaan jahat, perasaan kafir yang ada dalam perut Fir'aun, supaya tidak dimasuki iman. Bila perasaan kufur itu ada di dalam hati dan perasaan iman tidak boleh masuk, maka orang itu akan jadi kafir terus menerus. Tak boleh terima apa yang didakwah, apa yang diceramah. Tu doa Nabi Musa. Ini bermakna washdud ala qulubihim. Wahai Tuhan, ikat, kemaslah hati perut mereka. Fala yu'minu, sehingga Fir'aun dan menteri-menterinya tidak akan beriman kecuali mereka tengok azab yang teruk
Apabila mereka hendak beriman ketika berdepan dengan azab, waktu itu iman tidak berguna lagi. Allah. Akhirnya jadi, ya, makbul doa Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pas waktu dikejar, Fir'aun tak boleh buat apa lagi dah, tenggelam dalam lautan. Ni kena renung kita. Hebatnya doa Nabi Musa makbul. Ya, doa Nabi Musa makbul. Bang, cemata. Ada tak cemata ya? Cemata ya, negatif. Desktop. Ya, doa Nabi Musa dimakbulkan. Ayat ni tadi dibaca dalam My Quran Time, kata silap saya. Ya. Muka surat 299 Quran. Macam mana Nabi Musa dipraktikkan berdoa. Macam-macam hujah Nabi Musa buat tapi tak jadi. Daripada ayat 80, ya, ketika berhujah didatangkan hujah, hujan dihujahkan batil ataupun biasa dulu sebelum ditunjukkan mukjizat agar lebih jelas kebenarannya. Maksudnya apa? Musa dah buat macam-macam, Allah dah bagi tunjuk macam-macam, tapi kedegilan tidak menjadi apa. Lepas tu sebab tu disumpah ataupun didoakan Nabi Musa. Hujung dia, ya, penutupnya dia minta Allah. Musa minta pada Allah Ta'ala supaya silkan hati Fir'aun dan kaumnya yang degil. Pasal apa? Berpegang teguh dengan ayat, dengan harta benda dia. Itu yang rosak. Kita kalau masih lagi berdegil dengan harta benda kita, sombong dengan kuasa kita, sombong dengan jadi YB, jadi menteri, degil sangat, ataupun degil juga nak jadi menteri, degil juga nak pentadbir, tak layak, ya, dalam keadaan semasa yang hiruk pikuk ni, yang tengah hewok, masih lagi berdegil, tak hendak mengejar Allah Ta'ala, tak nak balik kepada Allah Ta'ala, tak hendak dengan Al-Quran, masih dengan bab dunia, tak risau dengan kesusahan lain, takut jadi macam tu, ya, mati dalam keadaan mati yang sibuk dengan kejar kuasa, kejar harta, kejar pangkat, kejar paling hebat, kejarkan dunia. Takut Allah sil hati kita. Yang dibimbangi mati setelah disil hati. Bila mati baru teringat, nampak apa dia ditunjukkan ayat akhir tu, nampak, ya, kalau yang ni Fir'aun jadi kafir terus, tutup terus. Yang kita ni, kita Islam, yang masih Islam, yang memang asalnya Islam. Kalau Allah sil hati kita, mati dalam keadaan maksiat, mati sedang sibuk mengejar harta, mati sedang sibuk mengejar dunia, masih tak sibuk langsung, tak mengetahui apa dia ayat-ayat Quran. Kadang-kadang bukan tak mengetahui, dah pergi pun kat Kaabah, dah pergi pun Mekah, dah sampai pun makam Rasulullah, macam-macam perjanjian, macam-macam akad dibuat, pergi ke Baqi', apa lagi di depan Kaabah, siap sujud depan Kaabah, peluk kain Kaabah. Tapi bila bab ni balik ke sini, mengejar lain pula. Maksudnya apa? Waktu haji baling syaitan, baling jamrah tu, baling syaitan. Waktu sini dia pula macam syaitan. Ni kena renung kita. Janganlah. Ni diingatkan, takut kita disil hati, langsung kita tak boleh dapat cahaya keimanan. Tak ada langsung, nak ada bab sedar sebelum mati. Tuan-tuan, kita kena ada bab kesedaran. Jangan terlampau seribu seronok. Kalau boleh bincang-bincang lah, ya. Kalau dah 40, 50, 60 tu, bincang-bincang lah. Kurangkanlah bab leka cerita pasal orang, mengatur orang, ataupun macam-macam suka viral benda-benda yang pelik-pelik. Tak payahlah. Dah berumur ni, cari jalan, cari kawan-kawan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terpenting. Ada satu ulama dah pesan dah, bila umur 40, 50, 60, berhentilah. Kurangkanlah. Cari setakat untuk kita makan, minum,
selesa sedikit untuk kita beribadat, untuk jadi hamba Allah, cukup. Janganlah melampau-lampau sampai tak tahu maghrib, sampai tak tahu isyak, sampai tak tahu asar. Ni pun dah masuk sembahyang dekat maghrib, masih lagi bercerita, masih bagi bercerita, masih lagi mengata dalam Facebook dan macam-macam. Kadang-kadang adab nak kritik tu tak ada masalah, tapi kalau adab tak ada, akhlak tak ada, habis. Merosakkan apa lagi dapat dosa, mengutuk seseorang, mengutuk. Silap dengan orang, kita tak susah nak jumpa dia, macam mana kita nak mohon ampun? Dengan Allah Ta'ala kita boleh minta ampun terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pohon sama-sama ni penyakit wabak masih lagi tak selesai lagi. Janganlah fikir benda-benda lain. Fikirkan bagaimana nak dekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari jalan. Yang berada rumah, yang bercuti, yang bekerja, janganlah bekerja juga kadang-kadang sampai tak tengok ayat Quran, sampai tak tengok sembahyang sunat, sampai tak tengok zikrullah, sibuk dengan kerja. Ya betul, online di rumah, work from home, tapi kadang-kadang sepatutnya bila waktu di rumah sembahyang tepat masa dia. Maghrib tu waktu yang pendek, subuh pun pendek juga waktu dia. Kenapa nak lewat-lewat sembahyang? Kenapa nak lambat sembahyang? Padahal bukan jalan jauh, di rumah. Itu antaranya yang dikena pandang. Tolong disiplinkan diri, walaupun di rumah jangan dilewat-lewatkan. Berhentilah dengan drama, berhentilah TV, berhenti dengan WhatsApp, handphone, Facebook. Cukup cari benda-benda yang faedah. Tak salah dengan media sosial, tapi berfaedah. Ni sampai kadang-kadang tak tahu nak buat apa, siap buat tarian macam-macam. Allahuakbar. Tak tahu malu nak tunjuk aurat. Yang lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi lelaki. Tak boleh ditegur. Ni. Mohon tuan-tuan, tolong perhati dalam rumah kita. Tolong Allah bagi masa kita ni lockdown di rumah. Maknanya kita ni ambillah peluang dekati keluarga untuk bawa keluarga menghala kepada Allah Subhanahu. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Kampung Paya. InsyaAllah mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita biar kita dapat kuliah yang offline, maksudnya di masjid. Boleh kita sembahyang berjemaah, boleh kita berjemaah, boleh kita berkuliah secara offline dengan kitab terus, insyaAllah. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri minna wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma Allahumma ya Rabbana la tada' lana maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan shafaita wala fakira wala miskinan illa ghanaita wala jahina alamta wala adwan illa hazarta wala aiban illa satarta wala mayyitan rahimta wala hajata min hawajina wal akhirana fiha ridha wala nafiya salahu illa qadaita wa yassarta wa asra sudurana wa timbis salihati a'malana ya maulana rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza.
Bismillahi al-kafi, Bismillahi al-mu'afi, Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala bis sama' wa huwa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, Bismillahi ala ahli wa mali, Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alladzi dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul min. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadlin siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah terima kasih pada Masjid Kampung Baya Port Dickson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.